Inta 30 and Theoroph Dalyang. The Emperor's son returned to the clan. The former prince who was executed in Jinalwan Hall. Then Siekinging was granteth the title Yo Fempris. Siechinging. Yuryu husband and wife Flovin Chakother. Mother sluff for the world. But I am rejected by me husband. Siechin 1. Ein de duplicithis. Everything is your own choice. Ehabi always been fieldest lay diofsi mansion. Dion House the Nergis Crown Princess. Idison Lime. You can narrate head up tets nothing young. It is already a high level. How old have a thought? Fakut one of things of yours. I sexual little Prince Suho has been abandoned by the people. It is impossible. It will be with him of Turdo de Ceremony. Them. Their arrest assassins. Protect the queen. Acalidutwo hereditae. To discuss your marriage. Discuss the marriage. How did it go back to before I was married? Kudit Bethati Wazerborn. What about this heir? Does this the Emperor's Imperial edict? And Theotherone. Is the marriage letter fapping young Mark was proposed for Zadok Jishing Chuan. This Jian Wan is the legitimate daughter of family. What kindoff wild beast is this cown try boy coming to her door? Qingying. Although I wore mildest daughter. Beauty you have been living outside for many years. You don't understand the Imperial family. The way to servive, if you cause a trouble. I totally affect the whole family. Butitis Mr. Jiwo, because he wore an adopted son. You will value more. Father, you want to marry adopted son of Marketing Young. How could she agree to marry his adopted son? Don't mess around. Could it be? She has also been reborn. Sister. Your field des daughter of Tukofqua. Andy. Have you occupied our identity for many years? How can I seal your engagement? The position of the princesses. Sister. I am willing to divide my sister. In that case. Submitted to Ministry of Etiquette. Mother. Kingy and Galso resigned first. Go ahead. Mother. Chen 1. Aristocracy. The Zist Crown Princess. How can you give it to my tome? That bastard Siechinging. Mother, don't worry. That prince is just a short-lived. And marrying adopted son of Marquis Pingen. Has a limitless future. What do you know? Huho ascends the Ronon, is the Finel Brotherand. This prince, although he's the son of the late emperor, he has sworn in front of everyone. The 20th prince seekum so far giant the future. You will still belong to him. You just need to hold in the heart of the prince. And thou will definite libicum. The master of the Hari Minth world. Mother, I have had a finite news. In less than hellfire. General Gu, the grandfather of the crown prince. Will berated. The crown prince will also deposed. And Jishing Chuan. Is the emperor at the time. That prince a living abroad. This royal privacy. Pudidiul ostento. Just believe him. Marrying the crown prince. Is destined to bedidend. Only the marrying adopted son of Young Ho. Can you become the queen? You have indeed been reborn. I hope you will not regret. Your coisint this life. Mother. I lived in exile 4 man years in my last life. I thought that after my father took him back to the Duke's mansion, I will be able to settle down. Walking with me father. Would no tevenge meti identity of Tildis daughter. Duetoth power of my aunt's family. Treat me like you Isn't slave. Isn't the mabbit? You're you feeling distressed? This art a sabbat shabby. Butai tismanitai mess better than Theonsha lived in before. Called it possible. You still wanted Egyptian one's room. Tow her. Qingying. Your sister. Was original in Lidot here for Duke's mansion. No because he wear back. A have Jaffer Dalotoff grievances. How a booty ujivine toy or sister? From no one to the outside world. Shai still the legitimate daughter. You. Can be regarded as adopted daughter.
Thee treated me cold lion darshly. Married mate at the princess mansion like an abandoned son. But I didn't know that at the time. Hadel really fallen in love with Xinchuan. It's unpredictable. The next is the real purgatory. Kamion. I am very satisfied. You slut. Get up. Did he seduce him? Do you really want to die that much? Remember it form. Not promise of marriage. You can be. Mother. You actually how a woman should be. Wisteria vine. Anthus life. Mid-daughter wants to make even a knife. Miss. Depalas and Tanani to teach. The Duke and his wife. Please go there quickly. Mid-daughter Siekin Jing Pei Shou Majito Grandma Fong. I hope hey Grandma Fong. I don't mind that daughter's qualifications there, crude. Pay no attention to hard work on sensory advice. The Duke's teaching sehr good. Feel this lady is indeed dignified and polite. This bitch wants to help the princess. You were really attentive. I actually learned etiquette in advance. Without further ado, let's start from today. Let's learn etiquette. It's okay form. Return to Thepelis earlier. Miss please let the way. Let's go Toy Orwing. Father, mother and daughter Willie first. Now it can't Fong. Back to Wu Yuan. What Wu Yuan? You're obviously going back to King Shuangyuan. My sister must be confused. I am the legitimate daughter of Duke's mansion. The future crown princess. Naturally, he have to live with the legitimate daughter, Talavetter. Wu Yuan, how is it possible Does Talavin King Shuangyuan wear? You. Of course. Yesiases. How can her Qingying live in Somi and Nielsa's place? Let's stay grandma. To Wu Yuan. Daughter resigns. The lady has to themed off her hardships. Unexpectedly. Westbehave. While we'll live her. It's better not obatuhapi. Xie Qingying. Don't think that you just can because you were rejuven a marriage. If I Dorito snatch me things, you were worthy. You Dorito hit him. The Farafiu, beat this person out. Let's see how dares. I am the future crown princess. You are no Tafratifio your head falling. Section 1. The slap is to make you wake up. My current identity. You can beat him. You finally stopped pretending to be submissive. As soon as you became the crown princess. Your true-faced waste. Called it sister. Regretted it so quickly. Aunt Fang Hassel read a scene. Event of sisterits. I'm afraid it's too late. Xie Qingying. Don't think that you can sit back and relax after becoming the crown princess. Shaochen's has just conquered his death. That only engaged crown princesses. Don't fail to marry. Just following your footsteps. The Duke's mansion. Itis a marry Japravid Bethempress. Natural fate is specious. Itis different from the predecessors. Otherwise, if father and mother. Love my sister so much. How called thee be willing to? Shaoqing Zesmitter now family. Hold military power? A hassle really achieved great success. I think it won't be few days. Thee we will kill everyone. You still Dorita hit him. The prince's grandfather's family is the homie of Zhongliang. I don't know why Minisons died in the battlefield. When the barbarians invaded. Half of T country was destroyed. Heist the prince's grandfather. Illid an army of 300,000 to fight a the death. Todraveth them out off central plains. How can he allow you to humiliate him wantonly? Your Highness. Take it seriously. Yes. My subordinate shares with my ears. Every word is true.
I will go with this sentence. Its reward. Infine me off these palace. I will send an additional 500 betrothals. Adding makeup taught a future princess. Yes. It seems that this time. Final ligatone. Interesting person. I Get to top the way. give him. How can you Duke's mansion? Doesn't even have earword. That's nothing. The Crown Princess Dowry. Judith Sreds from Duke's mansion. Tophian Transio Thepalace. It's more exaggerated than Shirley Hongzhuang. Can it be compared? Does this the crown prince? The adopted son Hoyu not favored Bith Marquis. Bold. War you. Dare to walk in front of Crown Princess. You. Liberty has scum out. Shy so majestic. She's worthy of being gay and glee from all the family. The crown princess is 1,000 years old. Xie Ying. Let you be proud for days. Wait for the prince to execute you. Let me see you'd. One Bodo Heavenanderth. Tubo Stuth High Hall. Husband and wife Bo. You said to, Ethicon Cubinioth Dukshaus, now he wareth thee daughter in the Wolfma house. Your husband. I so just head up Tedson off my house. From now on you must abide with the virtues of women. Keep your dignity in mind. Dele tempororied suddenly. There was Chase in the capital. Ji Xingchuan was living outside. He was adopted with the old man off her mansion. After the old man passed away. Has been believing things herself gently. His brother. Now a hage just entered house. You can tway to give me. Your wife. Bear with me for a while. So gently and considerate. Ji Xingchuan is indeed. A man worth marrying. The twas the wife of my lifetime. I was left telling me in the empty house in me wedding day. It was a shame. A heemsel fisaven marof a pervert. Sister. This time might show how Mary Shouchingsa. Your Theo Nu Ho has been tortured. Esperazino. Ureno to weekumen. You must stave hard that wa princess before you. Bothdi dat gushins. Arentio afraid that. Would follow in their footsteps. Inno his highness want. Because Herito save his highness. Just the current crown prince. The next 95-year-old lord. Still needs the autosave. His Royal Highness the Crown Prince seems to be honorable. Note on Lyreda Barbarians. The prince's grandfather. General Gis looking down upon. There must be some Feast Palace as well. Menace by Easant Bethempris. Eric constantly monitoring if his highness makes a mistake. There will be a cliff. Taking out which night of his life was also Yakizov collaborating with me.
The Empress threatened the prince with his life. Old General Gyurter Netto Bay Jingalone. He was captured without mercy. The good family was confiscated and terminated. The crown princess lost his biggest support. The analyst Sysoft his situation is good. So, how do I your squeaky orphan? In fact, the concubinus. His Highness cheaping. Concubine Ronja seriously ill. This is the crown princess. It wills the Helatoth the crown princess. You have an old illness again. Nani yet to Bepalite. I heart that concubine Jiang was still. King Jing just happened to. Haveth the censure yold ginsa gevenbethilder. I hope I can help my sister's illness. Helpful. Don't let his highness worry. Thajin Segavenbethil this princess. Is good. But Midisiacy cannot be cured by ginseng. Didn't he upromise Rangier? Daddy Wold asked crown princess to save him? Let me cure. Rangier, you have an old disease. It needs say in your, yin munt handy and dato beborn. People she art blood confused as medicine. I remember. The horoscope peef te princess. Just right. I'll waste new shouchings of wascrazy. It in text. To be socracy. On the night off wedding, I had to grandmother. there. Usian found a reason. Taking the heart blood off the concubine. Sister. Ik know wow to take the heart blood. It hurts a bit. But now, you and your highness are husband and wife. And your highness and I are very important. I guess a sister. Will no trefuse. Right? Doyer sent to doy to yourself. Or doy to loan. Your highness save. Why do we shave a Thesmaloff? Sulfur. My sister has such a big reaction. What outowing? In front of Theprince. What do I think you will do? Your highness. I am fortunate to study under Sunanshu. Divine Dr. Su. I have studied medicine. But he haven't ever heard that. There is blood from the heart that can cure diseases. I am also worried about my sister Shilf. Then I went to hell for feel her pulse. You're actually a disciple of Divine Dr. Su. Jizing Chu and tortured meta ligate scarred. But I begate a famous doctor to heal. Instead, I got no dr. Su. Come here and check my pulse. I want to see. What can you tell him? Your highness. She wanted to expose me for pretending toll. There are so many unknown diseases, especially heart disease is difficult to diagnose. Idlicatosi, Wadio can't say. How? If I can't diagnose. What do you want to take? It's no just your blood. John Fanfei, it's just caused by thirst and strong anger. Restlessness. Stagnation in the hand mean. Keenit returning to spleen. Kifantics medicine. Just take a few days store stand be fine. This bitch. Is clear lie living tome. Because the prince is jealous at thuiting. Your highness. Shedo has no inimdical skills. Sheklir lido esn't want to take heart blood. Ignore the prince do esn't believite. It can't private. Because the Havel read a scene. Your highness is poisoned. Your highness. If it weren't for the Empress secret lipoison in Jew, how can he threaten the family? If I were no in serious trouble. Just have a goodrist. You were alone with Crown Princess. Don't neglect the Crown Princess. Invite your highness to drink Hexiang Winnetager. Thuiding Gisterial ceremony.
Say. That queen proposed I auto marum. What is the conspiracy? And how did you know that I was poisoned? Don't you want to cure the poison? I had te people threatening Medhemos, Gambling with thy own life. This Xiao Cheng's real lycracy. Your Highness. I am a disciple of divine Dr. Su. I can't feel that your Highness is poisoned. Naturally, it is not a difficult thing. Besides, I am not Queen's bridegroom. I was exchanged. Does the swath happened? Xiaqin 1. I don't want hope. The Queen's SPS has been manipulated. So let me take me place. Your Highness. You and Diary both in control. I can't cure you. You can keep me safe. You and my concubine can join forces. This is Marie interesting than imagined. Finally stabilized him temporarily. In order to prevent Empress from having the opportunity to criticize a Haim in the future. I can only feel reject of His Highness for sharing the same place with him. But His Highness the Sadiace, King Ying is by no means the achieving person. I only hope that your Highness will succeed in the future. Tobable to right head of the letter. Tala King Ying be free. Since we're reacting, then we will do through Halething. Your Highness. Xiao Qingzi. Save your life. Helping Jews end the throne eyes just of your step. What I want is myth and freedom. Thuiting night in my previous life, Ji Xingchuan looked at me helplessly After being great Bethisican prince. Henever to ched me again. I just didn't know this life. How did Siekayan wonk up with? Husband. Witted you come? I have been waiting for you for a long time. Ji Xingchuan. I don't know, where did the bastard? Can't man be worthy of calling me brother? Don't think that marrying the Duke's government will make you stand up. This time, it will not only make you a green turtle. It also make you complete Lilos the support of the Duke's government. Pulma. I want a drink. You are not Ji Xingchuan. War you? Noisy. So noisy. I am the current skin prince, King Xian. I have fallen in love with you a long time ago. Unfortunately, your status is duality. Not were I to be the imperial concubine. I can only Jethim Ji Xingchuan drunk. It will come to Theberdal compare from. You are not Xie Qingying. This King Xin was in his previous life. He did the hands off Ji Xingchuan. I sit because heckled. Ji Xingchuan? War you? So the love between Ji Xingquan and Xie Qingying. I also enact what shall dido after this is over. Qingying. So excited. Sleeping with such an ugly woman. Hodoyu Caligli, tell you. What happened today? Any new Hoda restore Vila Van Isinglewood. This king,
Will definite limaki our palasiunizi. His Royal Highness Your Highness. What the hell is going in? Onthanitoth wedding. Yaori's a drunk. Your Highness King Exile. 后的亲子，若是侯府因为这件事得罪了皇后和信王，我饶不了你。这侯府娶的不是谢青英吗？姐姐她嫌弃季二少爷是养子，哭着要换嫁。他说换嫁就换嫁，哼！你们国公府当侯府和皇家的婚事是儿戏。姐姐和太子殿下两情相悦，姐姐说太子保证能劝动皇后娘娘，而我一直爱慕季二少爷，所以就答应了。可是没想到，这侯府当然是不能和太子抢女人，如今也只能是将错就错。此事我会吩咐全府不得外传，只是你们两个，一个大婚之夜烂醉，一个分不清夫君是谁，你们那就只能一起跪着，祠堂罚跪半个月。不行，我绝对不能让他因此厌弃了我。我看谁敢动我和夫君！这是干什么？季侯爷、侯夫人，哦，不，应该叫你们公公、婆婆才对。你们怕是忘了吧？我不是谢青英，我是谢千鸾。父亲母亲对我可是非常疼爱，你们若是敢欺辱我，就是欺辱整个国公府。嫁人从夫，你已失了贞洁，难道罚你有错？母亲说的这是什么话？昨晚和我洞房花烛的明明就是夫君啊！你还是母亲想让所有人都知道，这信王殿下德行有亏，欺辱臣妻。啊，对，儿媳说的对，昨天晚上洞房确实是行传，此事就到此为止，任何人不许再提了。哼！夫君，我真的以为那个人是你，所以我才……夫君，你若是真的嫌弃我，给我一纸休书就好了，我便回国公府去。想必父亲母亲对我如此疼爱，一定会有我的容身之处。他应该能听出来我的言外之意吧？夫人哪里的话？夫人方才不是说了吗？昨天晚上洞房的就是我们。夫君，你放心，有国公府撑腰，从今往后，侯府再无人敢欺辱你。还是暂时不要告诉他皇子身份的秘密，否则他自恃身份，嫌弃我失身他人，我要趁此机会才能自保，尽快抓住他的心。谢青英，你果真如此瞧不上我？为了爬上太子之位，居然做出万亲的事！儿臣给父皇母后请安，父皇母后万安。快请起，快请起，都是一家人，不必多礼。太子妃和泽儿站在一起，还真是一对天造地设的璧人。本宫听说昨夜容妃闹了一场，差点害太子妃独守空房，可有此事啊？上一是江蓉装病绊住萧承泽，想要给谢青鸾下马威，谢青鸾被宠坏的脾气自是大闹一场，不仅被萧承泽和长公主彻底厌弃，还让帝后抓住把柄，将萧承泽禁足3个月。而3个月之后，季行川已恢复皇子身份，崭露头角。父皇母后明鉴，
昨日江侧妃确实病了，儿臣因太子妃之责，主动前去探视，反而殿下动念昨日是洞房之喜，主动陪儿臣回去。凌晨安慰送来的调查结果，他的确是幻假，如今又帮我避开帝后责难，看来昨晚他说的合作，倒有几分是真。儿臣对这位太子妃着实满意，所以今日前来，特意拜谢父皇母后赐婚。太子如此懂事，和太子妃感情这般和睦，朕甚是欣慰。谢清鸾那个蠢货，居然私下换妻，可谢清英这个乡下野鸭，竟然应对如此地势不了。爹娘，这是兰心坊流行的胭脂，还有弘文馆新出的宣纸，都是邢川为二老准备的。邢川，快！让你们费心了。这宣纸乃是公孙大家首作，我千寻难求，邢川你竟然能买到。季邢川极爱面子，上一世和姐姐回门只带一盒普通点心，被父亲当场嘲笑，气得从此不再登门。登基为帝后，更是将谢家一贬再贬。这一次我给他做足面子，必然可讨他欢心。爹，娘，这太子妃怎么还没回门啊？看天色了，应该快到。爹娘，你们就看吧，那谢清英啊，肯定是自己一个人回来，太子不会陪她。一会儿看我怎么笑话他。老爷夫人，大小姐回门了。她回门就回门，还叫人通报？怎么要爹娘亲自来迎接她吗？大小姐确实吩咐要老爷夫人携全府人等于府门口跪迎。什么？什么？本国父母今天都要看看这个逆女她是不是疯了。人呢？谢清英，你简直是忤逆不孝啊！让父母来迎不说，连马车都不下了。国公爷，所谓君臣父子，君在前，太子妃既已嫁入皇家，则与太子本属一体。尔等见太子妃凤驾，理当跪迎。啊！谢清英，你摆什么太子妃的空架子？且不说太子没陪你回门，只怕这新婚3天连碰都没碰你一下吧？你不过是个教心嬷嬷，竟然敢打我！这个蠢物！老身是先皇武烈帝赐给长公主的贴身侍女，奉长公主之命不是太子妃，打你又如何？什么？怎么可能？那个长公主上一世对我正眼都不曾瞧过，怎么可能让自己的贴身嬷嬷来给这贱人撑腰呢？以下犯上以臣辱君，按律当杖毙。来人，拖下去！别！谢清英，你到底是来回门的，还是当众羞辱父母妹妹的呀？拖下去！夫君，别！住手！你住手！今天我倒要看看是你跪我，还是我跪你。殿下，您怎么也在？臣拜见太子殿下。谢国公好大的威风，莫非是想要姑爷给你跪下？臣不敢。爱妃，太子素来暴力，居然陪他回门。看来谢清鸾说的没错，谢清言果然早就攀附上了太子，才毁了我的婚。萧承泽这个冰山变态，竟然能陪他回门，还对着他露出如此宠溺的笑。起来吧。谢殿下。
谢国公刚刚的意思是，要教训孤的太子妃是吗？谢国公刚刚的意思是，要教训孤的太子妃是吗？臣不敢，臣不知殿下驾到，多有得罪。那谢国公的意思是，只要孤不在，孤的太子妃就可以被随意冒犯了。哦，臣并无此意。青阳，不，太子妃，方才是臣等冒犯了，还请太子妃看在血缘亲情的份上，饶我此遭吧。是啊，太子妃，今天啊是您回门的大好日子，这可千万别误了好时辰呐，太子妃啊！也是，谢国公，我们也是一家人。不过现在太子妃代表的是皇家的意愿，那就小惩大戒，掌国20吧。你说什么？你闭嘴！你想被当场打死吗？爱妃意下如何？太子殿下，太子妃，千鸾是臣的妻子，如若有冒犯之处，臣甘愿赔罪。谢二公子倒是夫妻恩爱，也不及太子妃对太子感情深厚，苦心孤诣，也要嫁给他。谢二公子既然愿意替妻赔罪，本宫就允。来人，掌嘴20。你要掌掴我？你要掌掴我？不是你说的替妻赔罪吗？怎么，后悔了？臣不曾后悔。谢青英，你尽管嚣张吧。现在这个纪行川的羞辱越多，他日纪行川身份曝光，尚未成功好，你遭遇的报复就越惨烈。纪行川，上一世你为父为君，对我百般折辱凌虐，可这一世异地而处，我为尊，你为卑，昔日对我的侮辱，你10倍奉还。禀告太子殿下、太子妃娘娘，掌刑完毕。谢国公，那就先行君臣之礼。今日是本宫回门的好日子，总不能一直在门口站着。臣谢景行、谢全福恭迎太子殿下、太子妃娘娘回府。还是个心狠手辣、得理不饶人，更有意思了。谢青英，为什么？直呼本宫明慧已是逾矩，莫非方才那20个巴掌打得不够过瘾吗？你流落在外的时候，是我救了你，你才得以返回国公府。侯府为求我娶你，固然是为了羞辱我，但也是我在暗中筹谋引导。我本以为我们两人两情相悦，你却嫁给了太子，你就那么想得到太子妃的位置吗？是，前世我就因为这一次救命之恩倾心于他，心甘情愿嫁给他，然而最后又落到了什么下场？纪行川，别再说的这么冠冕堂皇了。你娶我只是为了攀上国公府这棵大树，好成为你上位侯府的筹码罢了。你就这么想我？难道不是吗？当然不是，分明是你爱慕虚荣，觊觎太子妃的位置。如今你却倒打一耙。我知道你会承认，不过无所谓了。如今我已经嫁给太子了，你我身份尊卑有别，你的所有算计都
都会成空。好，谢青樱，我会让你后悔的。那个季行川，不过是季侯爷的养子而已，在府中地位也仅比奴仆高点。我始终想不明白，为什么谢国公会冒着得罪姑的风险换亲，让女儿嫁给这样一个人。因为季行川是皇上皇后失散多年的皇子。那他如果是皇子，国公府怎么会知道？当然是我重活一世的原因了，但这个却不能告诉你。我也不知道父亲从何得知，我是在他们商议换亲的时候偷听到的。帝后忌惮殿下多年，之所以一直没有废除，除了当年有诺于天下，又何尝不是因为殿下英勇神武，而帝后所出的信望就荒唐无能？但季行川不一样，他一直藏拙，更具极大的野心。倘若他成了皇子，帝后必然会迫不及待废了我这个太子，扶持亲子上位。你可有证据？其实我是我知道了，你说的证据我会去查。你告诉我这么大的秘密，想要什么回报？我只想好好活着，将命运掌握在自己手中。殿下身处漩涡中心，应当明白我的处境。殿下，日后攻城，殿下可否实现我的愿望？谢青樱，她流落乡间多年，回到国公府也未曾被好生照料，怎么可能会有现在心机深重、步步为营的做派？她到底藏了什么我不知道的秘密？是苗疆的蛊毒，平日潜伏，每月15发作，痛不可当。关键时刻如有人引发，可以让他陷入疯癫。能对他下如此毒手的，只有那2位了。所以你性情暴戾乖张，也并非全是做出来的，而是被这蛊毒折磨太深。你倒是比我可怜了不少。我的好侄儿，只要你死了，朝堂上那些老不死的就只能闭嘴了。你安心去死吧，你外公、你姑姑都会下去陪你的。你这个荡妇！是妈妈。夫君，怎么了？是不是又被伤口给疼醒了？我这里有宫里赏的秘药冰肌膏，这就给你敷上。
吃了这种货，除了国公宠外一无是处，哪里及得上庆营分毫？夫君，夫君，夫君，你别气馁。那太子暴虐成性，迟早会被废除。而你可是天纵之才，我相信他日定能成为人中龙凤，将咱们昔日所受的屈辱一一讨回。夫人，我听说前国公爷就是你的祖父，与沈阳明沈老先生是故交好友。沈阳明，他是谁？三朝元老，2代帝师，朝廷中有1半的文官都是他的门生，是如今的儒林领袖。如果能有幸拜他为师，或者得他指点……我想起来了，上一世糟老头子就是太子的老师，在皇宫撞杯死谏，让纪行川差点坐不上皇位。不行，我必须抢先一搏。夫君，你放心，我这就去找爹爹，一定把这个老先生给你请来。多谢夫人。咱们夫妻一体，你说什么谢呀？放心好了，只要搞定那糟老头子，纪行川必然感激，爱我入骨。帝王亲子只有信我，无论如何我都会扶他继位。我想要翻身，只有帮上信我。若请来他当老师，哪怕在帝王面前，也会有我的一席之地。你琢磨出来的那个东西，让太子上钩了吗？娘娘放心，一切尽在臣妾的计划之中。记住，太子的一举一动，都要向本宫报告，明白吗？臣妾明白。退下。是。哼，老套的公道戏，还真把我当妻子。可惜，我和你们根本不是一个世界的。这个糟老头子到底什么意思啊？我们都送过祖父的信物了，他还是让我们跪了3天3夜。这么大的太阳，再晒下去人都要废了。我现在就找人把他揪出来。老先生德高望重，却性格古怪，的确不好行。跪个3天3夜怎么样？这都是我的诚意。可是他不肯见我们，我们在这跪着又有什么用啊？上一世那个贱人到底用了什么方法请动了那个糟老头子啊？家师曾于3日前离开此地，云游去了。我是李楚文。我们要找的是你师傅，你一个徒弟，你……李楚文是老先生的关门弟子，也是名动江南的才子。据说他继承老先生所有的人脉衣钵。家师避世多年，曾有不少达官显贵以高额的报酬请他出山，他不堪甚扰，所以去外地游学去了。临走前曾嘱托，让我看到此玉佩主人的后人，予以照拂。我本无心入世，但看在你们2位一片赤诚之心，加上老师好友的嘱托，我便随你们下山一趟。谢先生。先生，可是师傅不在，你觉得能行吗？李先生，谢青英求见。他怎么来了？听闻李先生在此，谢氏女青英特地前来拜会，想替太子请先生前往京城指点学问。不好意思啊，你来晚了一步。先生已经答应随我和夫君一同下山去了。哼，对吧，先生？他抬出太子，这个李楚文不会反悔吧？实在抱歉，刚才我已答应这2位小友，不能食言而肥。
可是先生，我乃是替太子所请，担任太子太傅，将来就是帝师。你什么意思？你是说先生是拜高踩低，是一心贪图名利之人吗？请回吧，二位随我进来。谢青英，看着，这次我一定将你彻底踩在脚下。走吧。一切按计划进行。棋局刚刚开始，妻子却有了别的心思。萧承泽，你也有这么纯情的一面，倒是比我想象的更有意思。那我们走吧。姑为什么牵他的手啊？我还对他笑了。萧承泽，谢青英，你到底是何方神圣？听说了吗？沈老的关门弟子李楚问被纪行川推荐给了信王和皇后。那纪行川一个侯府养子，居然请得动沈老的高足，沈老可是支持太子的呀。他娶了个好夫人啊，是沈老固有的孙女。搞了半天是给信王请的老师，害我跪了3天3夜，这腿还疼呢。不过他因此攀上了关系，就不会再有之前的事情了吧？且等你几天，等我找到那个证人，然后证明了他的身份，登上皇位，看我怎么让你求死不能，好报那日羞辱之恨。皇上驾到！吾皇万岁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 ！各位爱卿平身，坐吧。父皇，您一直教导儿臣积极向上，精进学业，他日才能完成江山社稷，儿臣一直牢记在心。这不，今日请到了这当朝第一大儒3朝元老，收弟子为徒，完成学业。儿臣斗胆请求父皇亲自主持今日拜师仪式。哎呦，这好啊！皇儿愿求上进，朕自然纯允。来人，宣。宣李楚问觐见。草民李楚问，拜见陛下。免礼，快把先生扶起来。快！皇儿，哎，赶紧侦查，行拜师礼。哦，对，今日所有重臣和公卿世家都在，帮吾儿做个见证。学生在上，请恩师喝茶。李楚问喝了这杯茶以后，天下文官就成了本王的支持者，这太子之位还不是手到擒来？你是武烈帝血脉又如何？有将军府撑腰又如何？一群只会打仗的大老粗，怎么能比得上天下的支持呢？陛下是不是搞错了？草民本次前来，是代恩师之名，代行收徒。代行收徒？代行收徒好啊！沈老先生很有威望，做他的徒弟一定更有说服力。信王殿下何出此言？恩师要收的，乃是当今太子殿下。什么？这……恩师要收的，乃是当今太子殿下。太子？殿下，到你的主场了。
萧承泽拜见恩师，还请师兄代为受礼。师弟不必多礼。师父叮嘱过，殿下乃仙武列地唯一血脉，也是未来大梁的天子，身份贵重，不敢受此大礼。弟子萧承泽拜见恩师。师弟，快起来。这是他早就计划好的圈套，我上当了。好啊，姓李的，耍本王是不是？说好的收我为徒，怎么收的萧承泽了？信王殿下慎言，殿下确实召见不草，草民一介布衣，又怎敢不敬？但是也不敢替为师改弦易张，稳淆正途。还有，信王殿下只是皇子，又怎敢尊卑不分，直呼太子殿下的名讳？好啊，季行川耍本王是不是？殿下，真没有，真没有，没有什么没有。夫君，夫君，我算是看出来了，你不就是嫉妒本王在你的新婚之夜上睡了这个女人？你什么？混账东西！啊，父皇，儿臣，母后，儿臣。太子，你果然是好样的。父皇过誉了，这是多亏了父皇和母后，你们的言传身教，谆谆教诲。来人，将信王和谢千鸾带去宗人府彻查。父皇，事情不是你想的那样。父皇，不是这样的，皇上，皇上。陛下，信王殿下尊卑不分，对储君无礼，应当杖责30，削王爵。先生，信王不过是一时口误，何至于削王爵？何至于杖责？就凭他是太子，是仙武列地与孝贞皇后亲妃。见过皇兄、皇嫂。皇妹，你不是不喜欢参加这样的宴会吗？怎么今日突然来了？臣妹今日前来，只为一件事。昔日先帝御驾亲征途中突然驾崩，太子年幼，国家不可无主君，是以皇兄才临时登基为帝。皇兄当时亲口承诺，等到太子及冠大婚之后，便让他开始监国，参知政事。皇兄，这话如今可还算数？朕承诺过的话，当然算数。前几日听太医说，太子恶疾缠身，朕就想着过几日等太子身体调整好之后，再行商议。启禀父皇，太医所诊的都是误诊，儿臣现在体壮如牛，百毒不侵。难道他已经解毒？既然太子无恙，不如陛下今日就当众表明，不然日后还有人如同信王一般不尊太子。当然不会。今日朕就借着春日会，半个月后，等太子及冠典礼之后，就可以正式监国了。臣等遵旨。皇上万岁万岁万岁！太子千岁千岁千岁！李先生年幼时曾受我外婆恩惠，若我开口，他自然会助夫君一臂之力。一招简单的釜底抽薪，就让我在棋局之上
赢得先机。谢青莲，你越来越让我看不透。投桃报李，要不要我帮你啊？除掉他？不用，报仇当然要亲自动手，才来得痛快，不是吗？纪行川，自今日起，信王再无余力争储，而皇后也会视你为眼中钉。我会在你找到证明身世的证据之前，彻底断绝你的后路。为什么总觉得哪里不对？如果如谢千鸾所言，是谢青云主动还妻，他已经当了太子妃，拥有了一切，为何又对我有那么大的恨意？父亲、母亲，混账东西，你还有脸回来？跪下！敢问父亲，儿子犯了什么过错？你还有脸问？你娶的好妻子和信王的苟且传得满城风雨，侯府的脸都被你们丢尽了。娶妻不贤，不但在家中忤逆公婆，还惹下了滔天祸事。你身为她的丈夫，你难辞其咎啊！这个妻子，不是父亲和母亲帮我聘的吗？我给你聘的是谢府谢青英，可不是这种水性杨花的人。要不是你和他早有勾搭，他怎么会非要换妻嫁给你？季家又怎么会被连累？爹，和他废话那么多干什么？打断腿赶出去就是，不过就是我季家养的一条狗而已。来人，家法伺候。谢青英，季行川到底哪里对不起你，竟让你害我至此？命亡，注定被进入草芥，甚至疾病践踏。把他给我丢出去，真是晦气！这不是季家二公子吗？怎么伤成这样？听说他们夫妻得罪了皇后和信王，这也太惨了。走吧，别看。救救我！救救我！啊！我不甘心啊！上一世我也同样的不甘心，这一世你会慢慢体会到我的感觉。我不会杀你，我会让你身陷地狱，生不如死。你殚精竭虑，还不是依旧卑贱，不如公婢？青阳，这青阳，你可真醒醒！这不是你死啊！夫君，您终于醒了，可吓坏我了。是做噩梦了吗？怎么又能梦到那些画面？我成了皇帝，我还虐待谢青阳，谢青鸾。夫君，是父亲、母亲和皇后娘娘求情，才把我救了出来。我一出来就听说你被季家赶出来了，立刻派人将你救回来了。夫君，你放心，无论是季家的人，还是太子、太子妃，都不会再欺负我们了。自连累他这么惨，看来暂时还是不能告诉他皇子的身份，否则他一定会厌恶我，抛下我。你是不是嫌弃我了？我知道，我不配做你的妻子。谢青鸾和谢青阳都很不对劲，还有刚才那个梦，那些片段，这到底是怎么回事？
夫君，夫君。哦，千鸾，我知道，这都不是你的错，我从未嫌弃过你。夫君，谢谢你，我一定倾尽国公府全力，让你成为人上人，让那些曾经欺辱过我们的人，全都跪倒在你的脚下。李大哥，多谢你这次相助，小妹在此谢过。你外祖父他老人家当初一饭之恩，楚恩至今不敢忘。你求我的事，岂有袖手旁观之理？小妹还有2件事，想求李大哥帮忙。但说无妨。怎么会有硫磺的味道？我知道李大哥不仅学富五车，私下更是武艺超绝，还是江湖中赫赫有名的情报组织天机阁的阁主。小妹有很重要的事情，事关太子登基，还需要天机阁的力量。如此隐秘之事你也知道，看来我真是小觑你了。放心，太子也是家师一直全力扶持，我定当全力以赴。殿下，今早皇后娘娘又赏赐了2位美女。照老规矩办。是。什么老规矩啊？从小到大，皇帝、皇后，还有那些心怀各种心思的大臣，包括那个信我、给我塞过无数个女人。不过说起来，我的确在这东宫没有见过除了江侧妃以外的任何妃子。你把他们安排到别院了？怎么？审讯我？太子殿下，见过殿下。太子妃，殿下不是说好今晚要陪我的吗？怎么现在还没去？臣妾可是费尽心思的准备了一份惊喜，等着殿下亲自去看。太子妃，你早些休息吧。皇后肯定因为信王的事，一直盯着东宫。你如果不好应付，就托病避避风头。托病也避不开几日，也无需避几日，再过半个月，结冠典礼之上，到时候他们就忍不住出手了，我自有办法对付。这段日子，你尽量避开即可。太子妃，你的确有些手段。刚入东宫不过1个月，就能让殿下大半时都在你这儿。不过没用的，我有杀手锏，你是抢不过我的。杀手锏，有的时候也可能是催命符。殿下觉得如何？这就是火药吗？不错，这就是臣妾根据前朝古籍火攻气药复原的配方制作完成，
说起来，还多亏了殿下，让将军府帮我寻找到需要的各种原料。殿下觉得，以将军府的兵力，再配上臣妾的火药作为助力，倘若对上朝廷大军，胜算有几成？此物有移山填海之威，奔雷走火之势，使用之人命之为火药。上一世就是因为制造这些火药被朝廷发现，认为顾老将军有谋反之心，当时的皇帝忌惮之下，用萧承泽性命威胁，逼顾老将军回京受审。我一直不明白这些火药从何而来，没想到竟然是这个江柔弄出来的，我倒是低估了他。尹大哥，务必查清楚他们存放生产火药的地址，还有派人去江柔老家，详细调查他的来历。好。江柔，你到底是谁？这里就是江荣研究那些火药的秘密之地。她是吏部侍郎江侍郎的幼女，3年前被指婚为太子侧室。这是什么？那是木炭。谢青英，想不到吧？这是我专门为你备下的圈套。你不过是一个来自古代后宅的无知妇人，我原本是不想杀你的，可你非要自寻死路。这里的这些火药关系到顾家军的战力，以及日后与帝后对战中是否能取得胜利，此等机密绝不能外传。所以，就算我今日杀了你，萧承泽也无话可说。慢着，你不用挣扎了，你的命远不如这些火药机密来的重要。萧承泽从不相信任何人，你当真以为这些火药能厉害到让萧承泽甘愿拿长公主20年的筹码、顾家满门以及数十万将士的性命去豪赌？我当然可以让他相信啊，因为我的脑子里有着你无法理解的知识。你不是已经去我家乡调查过我？你是不是以为我只是皇后派到他身边的棋子？反正你已是死路一条，不如我让你当个明白鬼。因为我是来自于你们不同时代的。什么意思？简单来说就是，我是来自另一个世界的穿越者，一个与你们这个时代1000多年后的世界。在我们的时代，科技非常发达，像这些火药，在我们那个世界都是必备武器。在你们这个时代，那更是碾压式的绝杀利器，属于降维打击。穿越者，降维打击？不然你以为我和你一样，只会一些宫斗宅斗的低劣伎俩？那样怎么能让萧承泽相信呢？但我同你说过了，我有杀手锏。杀手锏？所以你的杀手锏就是这些火药，还有你穿越者的身份。你就不怕萧承泽利用你？利用就利用呗，不然你以为我和你这个时代的女人一样，将自己的命运寄托在一个男人身上吗？我初来乍到，本来就只是借他暂时容身罢了，再通过他得顾家军30万大军为助。我想要的从来都不只是作为一个男人的辅助，我要的是站在权力的巅峰，女帝。
你想当女帝是又如何？男人可以，女人为什么不行？在我的世界，人人平等。现在你知道为什么会输了吧？可以安心上路了。哼，杀了他！杀了他！萧承泽，殿下真以为这些东西值得你拿长公主20年的筹谋、顾家满门以及数十万将士的性命去豪赌？你既然知道了这个东西，你应该知道其威力，就不怕姑杀你灭口？殿下不会。这些火药固然很厉害，但制作难度高，所耗费的银钱更是天价。想要在数十万大军对垒时起到关键作用，非一时半刻可以做到。姑可以等他改良。你等不了了。你以为江荣闹出这么大的动静，只放出风声说是地斗，就能骗过所有人吗？据我所知，现在已经有人盯上了你和江荣，甚至相关密报已经呈到了帝后的手中。谁？季行川。上一世，季行川此时正辅助信王，暗中盯着萧承泽和江荣的动静，并通过信王密报给了皇帝。这一世同样重生的谢青鸾，肯定也不会放过这么好的机会。这个女人的确比我想象中更聪明，也似乎有更多的秘密。而且，青音也确定，即使没有其他理由，殿下也不舍得杀我。爱妃很自信，殿下喜欢吗？姑喜欢的紧。为什么？想利用姑上位的人多的是，你算什么东西？不该是这样吧？我是穿越的，我怎么会输？他以前对江荣表现的那么宠溺，我一度都以为他是真爱，没想到。你在想什么？我在想，殿下会不会有一日像舍弃江荣一般，舍弃我？方才那一瞬间，我满脑子想的全是不能让他死在我面前。如果不想被姑舍弃，就乖乖听话，不要做让姑失望的事情。江荣有一句话说的倒是没错，女人的确不能将自己的命运寄希望于一个男人的良心。皇上口谕。宣太子、太子妃即刻觐见，不得有误。儿臣参见父皇。萧承泽，你可知罪？儿臣不知，还请父皇明示。不知？那朕给你明示。有人举报你与将军府勾结，私自研究火药，意图谋反，你如何说？儿臣请问父皇，是何人举报？可有证据？朕是看你不见棺材不流泪。来人，宣信王。
宣信王觐见。儿臣参见皇上。免礼。谢皇上。信王，太子要看指证他与将军府勾结的证据，你就当面跟他对质。是，父皇。谢青英，虽然我找不到能证明行川身份的那个老太监，让行川提前获得他的身份，但就凭这些，也就能置你于死地，殊途同归。萧承泽、谢晴英，你们不用思考了。前段时间有人向本王禀报，说有人在暗中收购矿区，于是本王暗中调查，果然发现运输焦土硫磺，制造工程利器，命名为火药。这是收购矿区的地契，上面买主的印鉴正是你的侧妃江蓉。而这一张是东郊涉氏田庄在官府登记的地契，足够可以认出这是长公主陪嫁的田庄。这一张啊，是我现场抓获的一名工人的口供，他已承认他的主子就是你的侧妃江蓉，而所有的一切都是太子授意。萧承泽，你还有何话说？父皇，制造火药确有其事。制造火药确有其事。萧承泽绝不可能轻易认罪，难道他早有准备？如此说来，你承认这些证据，愿意认罪了？儿臣只是承认私自制造火药一事确有其事，但并没有承认那是儿臣的手笔，更加没有承认与将军乃至长公主有关。父皇，今日儿臣也有一告，那便是有人意图谋反，利用江蓉等人暗中做局，陷害将军府，陷害东宫，危害社稷，乱民心。什么？可有此事啊？这才是太子的后招。你说做局就做局，谁不知道江蓉是你的侧妃？你还想诬陷别人？谢青英，你怎么狡辩都没用，今天我一定要将你打落尘埃，重新被我踩在脚下。父皇，儿臣已有证据，正在宫门外等待宣召。那就宣吧，朕倒要看看你还有什么证据。季行川，你们夫妻俩可是信誓旦旦，这一次一定能把太子拉下马的。要是再坑本王，本王要你们的脑袋！殿下放心便是。萧承泽，你失心疯了吧？今日我要与你算的是勾结长公主、将军府谋反一事，弄这些女子前来作甚啊！萧承泽，你到底想要做什么？父皇，这2名女子，便是2年前献王殿下送给儿臣的。献王殿下，你还记得吗？笑话！我送给别人那么多女人，怎么可能记得？萧承泽，到底想干什么？这2名女子，乃是2年前由陈国公送进太子府，而陈国公就是献王殿下的舅舅，王后的哥哥。你到底想要说什么？这
便是江如。她是3年前由皇后赐给儿臣当侧妃。这些年来，有不少人向东宫安插各种人手，为了监视东宫的一举一动。更有甚者，就像这个江如，私自炼制火药，陷害东宫。你说是就是，有人信吗？你们信吗？这个便是供状。献王殿下，要不要我把皇后前2日送的那2名美女也带上殿来，当庭对质呢？萧承泽，还请各位大臣，皇上，还臣一个清白，还臣一个公道。请皇上还太子殿下一个清白。狼子野心的东西，全都是冲着朕来的。来人，先把尸体抬下去，你们也下去。既然各执一词，那就先将太子、太子妃和其他人等暂时收押，由大理寺和刑部调查清楚后再做。公然栽赃，无罪收监，皇兄是想昭告天下废太子吗？你来做什么？那皇兄觉得我就应该乖乖的待在公主府，和太子一样，被栽赃一个莫须有的罪名。放肆！这就算放肆？那臣妹还有更放肆的。当初皇上登基之时，答应了群臣以及宗室的约定，皇上不记得，臣妹亲自过来给你提个醒。这里面是当年先皇传位于当时的太子萧承泽的遗诏，以及当今陛下登基之时对百官的承诺，他日一定会将王位还给太子的亲笔诏书。本宫倒是要看看，谁敢冒天下之大不韪，违反先皇遗诏，违反昔日诺言。等等不敢！萧如此，不要再胡搅蛮缠了。现在是有人证物证，朕听闻太子私左药，意图谋反。朕只是下令调查，没有废除太子的意思。好啊，既然信王和皇后也有嫌疑，那就请陛下允准，一并公开调查，看看到底是谁大逆不道。够了！萧如瑟，你不要太过分。如今一国之君是朕，朕的皇后乃是一国之母，岂能容你如此污蔑？来人，把长公主和太子给我拿下，押至各自府邸。草民沈阳明求见天子。你是在做梦吗？天哪，这个沈阁老是他，我大梁第一沈老先生。对呀，沈阁老怎么来了？还好，李大哥总算赶得及将沈老请来。草民拜见陛下，拜见太子、太子妃。陛下，草民有幸得3朝先帝厚爱，委以重任，看护我大梁社稷安稳。可如今后宫乱政，奸佞当道，更查出皇后是以蛊毒加害太子，望陛下彻查，以正朝纲。若陛下执迷不悟，一意维护，草民
只有请出高祖所赐龙头铠，大奸佞立新之，望陛下三思。陛下三思。这一局，我又赢了。皇上冤枉！你们奉天承运，皇帝诏曰：皇后与信王谋害储君，罪证确凿，废去皇后位分，打入冷宫。信王贬为庶人，终身圈禁。纪行川、谢千鸾收押天牢，钦此。谢清英，你别太得意，我不会输的。你要是太得意的话，下场会很难看。你是不是想说，纪行川是皇子？能帮助你翻身吧？你怎么知道？难道你也重生了？所以你猜这一次，他还会不会有机会证明自己的身份？你们是来看我笑话的吗？你和他夫妻数10年，他什么样子，你还不知道吗？当年我父皇母后对他恩重如山，他为了地位，可以拿我当要挟，逼我母后自尽殉葬。如今他为了推卸责任，把你当弃子，也是很正常的事情。我为他生儿育女，倾尽全力扶持他上位，他为我三妻后宫，独宠我一人数十年。我以为这就是真爱，我以为真的赢了你的母亲。可是没想到，我竟留得如此下场。最是我亲弟王家，最是我亲弟王家，我真是悔啊！我真悔啊！你错了。你懂什么？你不过一个乡野长大的粗鄙之人，你配跟我说话吗？你倒是在国公府金尊玉贵的长大，可你的行径却连乡野村妇都比不上。我只恨当年战前过后，没有不管不顾杀了你，才会落得今日这个地步。所以我比你聪明，我不会给自己敌人留退路，包括信王，全部都会处理掉。来人！你别太得意，帝王无情，我的下场就是你的下场。皇后自知愧对圣恩，悬梁自尽。青音别怕，只要你一直陪在我身边，不会背叛我，我就不会伤害你，我也不会让任何人伤害你。他看似手段狠辣，从不相信任何人，但实际上却一直被困在被虐待的小时候，不相信爱，却又渴望被爱。殿下放心，我会永远陪着你。放心，我不会再给任何人背弃我的机会。令月吉日，史家元府，弃儿幼稚，
顺而成德，受考为棋，戒而景服，请陛下为太子殿下加冕。皇上，有刺客！陛下，哎呀，哎，抓刺客！抓刺客呀！保护皇上！刚才他居然不要命的救我！皇儿，皇儿，纪行川怎么会在这里？上一世，纪行川就是在宫宴上为皇帝挡道，不仅救了皇帝，还因此被发现了皇子身份。可是上一世，他身上根本没有这印记。你现在才告诉我是皇子，你既然早就知道，为什么不一早告诉我？我怕你嫌弃我是不清白之身。你知道我是皇子才主动换的妻，可如果那样，谢清恨的应该是你，为什么会是我？你还有什么事瞒着我？不能让他知道我和谢清英都是重生，而是会从中挑拨离间。是父亲告诉我，说皇上曾经还有一个孩子，是当年献祭去世，京城动乱中流落在外的，一直没有告诉皇上，是因为能证明你身份的关键证据始终没有找到。夫君，你别着急，父亲已经在加急寻找能证明你身份的其他证据。等咱们找到证据，咱们就可以翻身。这个蠢货，关键人证消失，自然是被人灭口了。你凭什么以为你区区一个国公府，能和长公主府、将军府甚至太子力量抗衡？你现在能联系到谢国公吗？刑部主事是母亲的表弟。你现在立马联系谢国公，我有办法证明自己的身份。你先把我从这里弄出去。什么办法？你说什么？纪行川是朕失散在外多年的皇儿？是啊，臣奉皇后娘娘密令寻访多年，也是偶然的机会才寻到皇子下落。之前的人证都被长公主派人灭口了，但皇天庇佑，还是让老臣找到了这其他的证据。回禀陛下，老奴就是当年娘娘派去侍奉小皇子的，但当年因事乱着火，小皇子失踪，老奴怕担责，一直在外面寻找，直到谢国公找到皇子，老奴发现身上印记才认出。什么印记？回禀皇上，是当年失火时，老奴怕保护不住皇子，用发簪在身上烙了一个梅花印。此发簪就是老奴当年伺候皇子的时候，皇后赐给老奴的。这发簪的确是皇后之物。这个老仆的确像是伺候皇后身边的太监。所以说，纪行川真的是朕的皇儿。无论是什么人证物证，想必都被萧承泽和谢清莹提前毁掉。想要破局，我只能自己制造证据。而对于皇帝来说，谢王已经彻底成了废子。为了不让皇位继续被他给抢走，我只能给出证据。那他一定会顺水推舟认下谢清莹。我说过，你一定会后悔的。纪行川，你怎么会出现在这里？
因为本国公查明了流落在外的小殿下的下落，正是侯府的继二公子。谢青英，没想到吧，我居然还能翻身！今日之后，我就可以彻底将你踩在脚下。怎么可能？因为季行川制造了假的身份证明。他疯了，皇子身份都敢造假，他就不怕？他有什么不敢？因为我们这位皇帝陛下一定会认下他这个最后的救命稻草。皇儿，你真的是皇儿？我知道这个印记，我知道这个印记的。你真的是皇儿？说，是谁派你来刺杀殿下的？是太子，是太子指使我这么做的。大胆，分明是叛污！太子今日完成籍贯礼后，便可正式入朝监国，哪有什么理由刺杀皇上？当然有理由，他只是监国，又不是正式登基为帝。说不定啊，他就暗中调查武夫君是不是皇储，担心有变故，干脆一不做二不休。你胡说八道！太子是先武烈帝亲子，名正言顺继位，何须忌惮一个区区刚找回来的皇子？陛下，此刻来历不明，信口叛污，不可信呐！朕方才差点遇刺是朕的皇子流落多年，如今当着朕的面受重伤也是朕。来人，将长公主、太子、太子妃软禁于府邸，待事情查清后再做处置。无论上一世还是这一世，我这个好父亲，可都是义无反顾的舍弃我。只是皮外伤，不要紧。殿下，你乃千金之躯，实在没必要为我挡这一刀。你是顾的太子妃，我肯定要为你。顾的意思是，只要你一直陪在顾身边，不背叛顾，顾自然会护着你。我是处心积虑想要得到萧承泽的爱，可那是为了旁的目的。我也以为自己不会再为了一个男人动心，然而活了2辈子，还是第一次被人真心实意的护着。你干嘛这么看着顾？萧承泽，从小到大，除了我的母亲，你是第一个真心实意护着我的人。既然已经给了，就不要再收走，好吗？只要你不想收走，顾就不会收走。好，我记下了。张承泽这种冷心冷情的变态，居然会用那么温柔多情的眼神看一个女人。都死到临头了，你们还有闲情雅致在这卿卿我我？这个贱人到底有什么好？上一世就算了，这一世居然还能得到萧承泽的心。萧承泽，你以为你怀里的是一个什么样的女人？
你以为他真的爱你吗？关你什么事？他不过就是为了你的太子身份。可惜啊，你马上就要因为谋杀皇上，意图谋反，成为阶下囚了。姐姐，这一次可是我赢了，是吗？我看未必吧。萧承泽对我是一片真心，他是真心爱我。但纪行川成了皇子之后，你确定他还会要你这个失身于别的男人的女人吗？你要做什么？萧承泽，你还不知道他的真实身份吧？果然不知道他的真实身份，那就由我来告诉你。你怀里的这个女人，根本就不是你以为的那个谢青英。但她就是谢青英，我很确定。她当然是谢青英，但不是你以为的那个。她是上辈子重生回来的谢青英。重生？没错，我们两个都是重生回来的。上一世，她嫁给了纪行川，爱得死去活来，还辅佐他成为了皇帝。而你家被满门抄斩，你还成了一个短命鬼，死得好惨呐！而这一世，换我嫁给了纪行川，坐上了皇后的宝座，而他就只能和你成为一对亡命鸳鸯了。不对，不能叫亡命鸳鸯。我这个好姐姐啊，可是曾经最爱的是纪行川，他和你不过是被逼无奈，妄想垂死挣扎罢了。难怪我一直觉得他藏着很多秘密，并不符合一个乡村宫女的见识和能力。原来是这样，那一切都解释得通了。怎么样啊，姐姐？瞒了我们太子殿下这么久，按我们太子殿下的脾气，恐怕不能对你像以前那样宠爱了吧？谢千鸾，与其担心我，不如担心你自己吧。我了解纪行川，他是绝对不会让一个失身于别的男人的女人成为自己的皇后。我自然有办法留在他的身边，反倒是你还是担心你自己吧。你恐怕没几天得意日子可以过了。等皇上废太子的命令下达之后，有你跪在我脚边求我的那一天。他说的是真的吗？你真正爱的人是纪行川？你跟我说的哪怕一句真话都没有吗？啊？殿下，重生的事是我骗了你，但有一句话是真的，只要你不收走你的血，我也不会收走我的血。谢青英，我说过，背叛我的人，无论是谁，我都不会原谅他。怎么回事儿？那些刺客不是咱们自己安排的人吗？怎么夫君到现在还是昏迷不醒？哎，安排好了，还特意叮嘱不能伤了皇子要害。太医怎么样了？陛下，殿下的脉象不像是刀伤，是中毒。什么？中毒？去看看他的伤口。是。里面掺了千机草。这千机草？陛下，这千机草跟止血的藤草长得极为相似，就连味道也一模一样。
只不过一个会止血，而另一个会让伤口迅速溃烂。啊！陛下，是有人故意下毒，想要害死殿下呀！之前给夫君换药的人，是不是太医院张正？来人，立刻把张正给我带来！回禀陛下，可他已经消失不见了。臣还派人去他家里，发现他的家人全都失踪了。一定是萧承泽，还有长公主和谢青英。你这个荡妇！你给我记住，没有朕答应，你不能死。青英，醒醒，青英！为什么？谢青英！夫君，你醒了。太医院那帮废柴说你再也醒不过来了，可给我吓坏了。幸好你醒了。你干什么？谢青龙，上一世害得谢青英死于非命，这一世你因为自己的一己私利，将他推到了萧承泽身边。你该死！你怎么知道的？难道你也重生了？你想不到吧？我都已经知道了。谢青龙，我想一想，你怎么死？住手啊！殿下，您这是在做什么呀？咱们可是一条船上，那你不能刚用完我们就翻脸不认人吧？要不是我们国公府，还不是你这个好女儿。要不是她，我也不至于落到现在这个地步。殿下，这到底是怎么回事啊？你自己问问你这个好女儿。谢乾隆，你最好祈祷一下，我还能挽回谢青英，否则我让你求生不得，求死不能。全完了！为什么偏偏是这个时候他想起了一切？难道我2辈子注定活成一个笑话？青英，我来了。长公主明明派了暗卫，是计划失败还是她命大，居然撑过来了？不对，她的眼神怎么和以前都不一样？怎么感觉那么熟悉？青英，我都想起来了。所以，上一世没能亲手杀了我，这一世就特地过来再杀我一次。我没有想过要杀你，青英，自始至终，我都是爱你的。青英，对不起，我知道上一世你一心一意对我，我那样对你，所以这一世你才会那么厌恶我，憎恨我。然后呢？还好你重生了，还好我都想起了这一切。这一世我依然是皇子，皇位依然是我的。给我一次弥补的机会，好不好？你打算怎么弥补啊？他去了，没有直接拒绝。青英，我知道你选择萧承泽，不过是为了想得到皇后之位，这些我都可以给你，只要你给我个机会。季星川，如果我说我不想当皇后呢？那你想要什么？你尽管说，只要我能做的，我能给你的，我都答应。我想要的你给不了，萧承泽也给不了，我想要的只有我自己才能给。青英，我会向你证明，
你想要的，我都可以给你。谢清英，我杀了你！你以为我和你一样蠢？你和季行川翻脸了，果然被我猜中了。重活一世，你还是一无所有。谢清英，凭什么？凭什么我2辈子都要输给你？我不甘心！明明这么多年，我才是国公府唯一的嫡出大小姐，明明我什么都有，可是你偏偏要抢走我的一切！谢千鸾，我从来没想过和你抢，我只是拿回属于我自己的东西。再说了，上一世我甚至没想和你抢，是你自己贪得无厌、不择手段，最终害人害己。你少在这得了便宜还卖乖！谢清英，明明就是你夺走了属于我的一切！谢清英，我真恨！我恨不得亲手杀了你！我恨不得将你剁成一块一块喂狗，将你挫骨扬灰！我恨不得将你挫骨扬灰！谢清英，萧承泽就是个疯子，永远都不会相信欺骗过他的人。而且季行川已经全部都想起来了，他一定会跟萧承泽斗个你死我活。只要季行川在，萧承泽就永远都不会相信你。而你已经恨透了季行川，你永远都不会跟他重归于好。谢清英，即使我输了，你也别想赢。谢千鸾，你怎么知道我非要在他们2个之中选一个呢？你什么意思？女人不一定非要做被选择的那一个。在我的世界，人人平等。只要我足够强大，我大可以选择别人。一个皇子，一个太子，你还有什么资格选别人？夏虫不可语冰。你不杀我，人生凄苦，求不得最苦。你已经一无所有，注定一辈子都活在得不到的痛苦之中。还有什么杀你的必要吗？不可能，我是太子妃，我是皇后，我是太子妃啊，我是皇后，我是太子妃，我是皇后。陛下驾到！死到临头，还有这般雅兴。果然，下棋的人，只要快输了，就会把棋局给掀了。萧承泽，你私置火器，刺杀君上，谋反之心昭然若揭，罪不可赦。来人，将其捉拿下狱，违抗者格杀勿论。我看谁敢！陛下说错了，太子不是谋逆，而是诛国贼，扶先武列帝正统。萧承泽、萧如瑟，朕才是皇帝，是天子，是正统。你们俱家谋反，真以为打着武烈帝的旗号就可以堵住天下悠悠众口吗？国要去堵谁的口？不过是成王败寇。当年
你授意皇后逼死我母后夺我皇位的时候，你也是这么说的。你现在，我顾家10万大军已经兵临城下。萧承泽，你以为我会输给你吗？我给你一次机会选择。把人带上来。你不说安排了死事，安排他和你舅舅出城会合吗？他怎么会在纪行川手里？青樱，我就让你好好的看着他。他萧承泽是选你呢，还是选他那唾手可得的皇位？谢青樱，谢青樱，你怕是忘了，我比萧承泽多活1世。再怎么样，我也不可能输给他。青樱，你最好是选择我。我会向你证明，我才是你这一辈子最值得托付的人。萧承泽，我给你一次选择的机会，你是选从我和青衣的尸体上踏过去，还是放弃你那唾手可得的皇位？萧承泽，别忘了你和我还有数10万顾家大军，为了今天谋划了20年。放了他，皇位归你。这怎么可能？你怎么可能会为了精英放弃那唾手可得的皇位？谢青樱，明日我安排人送你出去。你要赶我走？明天东宫会有危险，在这里不安全，我派人送你去舅舅那里。你是担心我的安全，不是在赶我。谢青樱，我再说一遍，无论是任何人，只要背叛我，都不会再给他第2次机会。萧承泽，你的心比你的嘴巴诚实多了。那颗给出去的心你没有收走，我赌对了。你为什么会选择相信他？上一世我也相信过你，那是因为……你不用解释了。那是因为你没有选我。萧承泽，你知道自己在做什么吗？我只想青樱活着。你把青樱放了，我把皇位让给你。我可以立誓，我顾家军从此远赴塞北，永不回大梁帝国。放了他！大哥，你看到了吗？从小到大，都是你比我强。现在你儿子输给了我的儿子，朕赢了你！这是皇上的诏书，皇上立我为太子。萧承泽，你弑君谋反，诸位，请随我诛灭国贼，以正江山。青樱，看到没有，我才是社稷正统。待我登上帝位，你就是后宫之主，母仪天下。
这一世再也没有奸人作祟，我们还像以前一样，好不好？季行川，你难道还嫌这皇城的血腥味不够吗？你以为萧承泽他有多干净吗？萧承泽，你手上的血比我的还多，你不知道吗？我至少不会拿心爱之人当挡箭牌。季行川，别再骗自己了，你根本就不是想让我选你，你只是想证明，没有什么东西比皇权更重要。别过来，你过来我会杀了你。在你的心里，永远都是权势的影子。没有，你赢了。我得不到的东西，你也休想得到！弑君者季行川，已伏诛，尔等还不束手就擒！萧承泽，你说我和你像不像两棵野草？你用仇恨做根，我用野心做叶，都想开出一朵叫谢青有的花。怎么样？你没事吧？你说，如果世界上没有皇权，会不会少些悲剧？也许吧。其实权力比爱恨更让人清醒。在我心里，你远比皇权更重要。今后的路，我将陪你一起走。太子殿下，以后的路，我想自己走。你想一个人走？不是一个人，我是要带着所有人，走向我要的未来。这就是你想要的未来？女子不该困于后宅。我想要的未来，是让谢青音不再成为个例，是让万千女性都成为自己的光。不愧是我大梁国的好女帝。那还不多亏你这个英明神武的贤君上位给我们。